Welcome back, children. So in the last class, we discussed about reflection of light at curved surfaces, and I want to explain a very important, some few expected questions in that chapter. That is, concave mirror. Concave mirror is always a convergent mirror. So concave mirror is a convergent mirror. Convergent mirror means concave mirror మీద పడిన లైట్ మొత్తం రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత they are going to converge at one point. Okay, and concave mirror form real images and virtual images. Concave mirror real image ఫామ్ చేస్తుంది and virtual image కూడా ఫామ్ చేస్తుంది. Virtual image is only when the object is between pole and focus. When the object is between pole and focus, then the image is virtual. In all positions, the image is real. Okay, concave mirror is a convergent mirror. It forms real images and virtual images. Virtual image will be formed when the object is between pole and focus, and the remaining all cases the image is real. Okay, and the focal length is always negative for a concave mirror. ఓకే, రియల్ ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తే వి నెగిటివ్ వస్తుంది, వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తే వి పాజిటివ్ వస్తుంది. సో ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఫర్ వర్చువల్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఫర్ రియల్ ఇమేజ్, ఫోకల్ లెంత్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఆల్వేస్ ఫర్ ఏ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఓకే, కమింగ్ టు కాన్వెక్స్ మిర్రర్. Convex mirror is a divergent mirror. Divergent mirror means concave mirror మీద పడిన తర్వాత లైట్ రేస్ అనేది they are going to diverge, and it is always forms virtual image. Divergent mirror, convex mirror is a divergent mirror, and divergent mirror always forms the virtual image. Real image form చేసే క్వశ్చనే లేదు. So real image never forms in convex mirror. Okay, and focal length is positive. So focal length is always positive for convex mirror and focal length is negative for concave mirror. And very very important for both the mirrors is the focal length is not going to change. Focal length is not going to change with medium. So very very important point. So the focal length of a concave mirror or a convex mirror depends upon the nature of the material, but it is not going to changes with the medium. Surroundings medium మీద డిపెండ్ అయ్యి focal length of the mirror చేంజ్ కాదు. అంటే focal length of a mirror ఎయిర్లో అయినా వాటర్లో అయినా వేరే ఏ మీడియంలో అయినా సరే మీడియం చేంజ్ అయినా కూడా the focal length of the mirror is not going to change. Okay, focal length of the mirror is not going to change with the medium. Surrounding medium మీద focal length of the mirror depend కాదు. Okay, it will be same in any medium. Okay, because it is going to depend on the reason, that is reflection. Reflection అంటే ఏంటి అంటే లైట్ రే ఇప్పుడు ఎయిర్లో నుండి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఎయిర్ ఓన్లీ. సేమ్ మీడియంలోకి ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సరౌండింగ్ మీడియం. ఓకే, right. Now coming to another interesting session, the continuation of the reflection topic. After reflection, so we have to discuss about the concept of refraction. So dear students, already you know refraction means when light enters from one medium to another medium. Reflection lo same medium loki enter avutundi light. So if this is a mirror, plane mirror, if you take a plane mirror, light is going to incident on the mirror. It is not going to cross the mirror because this side is silvered. Okay, opaque object, opaque surface. So light after incidents on this surface, it is going to reflect back. This is reflection. But refraction ante enti ante you have to take a transparent substance. This is a transparent substance, right? So when light is going to incident on this one is one medium,
medium 1, and this is second medium, and this transparent substance is going to separate the two mediums. So medium 1 and medium 2, this is medium 1 and medium 2. So when light enters from one medium to another medium, the light is going to bend at the interface. Interface దగ్గర ఏమవుతుంది అంటే బెండ్ అయి ట్రావెల్ చేస్తుంది. బెండ్ అవ్వడం అంటే స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ నుండి బెండ్ కావడం కాదు, పాత్ చేంజ్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా ద లైట్ రే వుడ్ హ్యావ్ గాన్ ఇన్ దిస్ వే, ఇలా వెళ్ళాలి లైట్ రే, ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఇన్ దిస్ వే. ఒకవేళ ఈ ఇంటర్ఫేస్ లేకపోతే, in the absence of this interface, light has to travel in a straight line direction because of the rectilinear propagation of light. Light travels in a straight line కాబట్టి ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఇది వేరే మీడియం సపరేట్ అయింది కాబట్టి లైట్ ఇలా వచ్చి ఈ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర దాని డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకొని ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఇక్కడ కూడా స్ట్రైట్ లైన్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. బట్ దాని డైరెక్షన్ చేంజ్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మీడియం చేంజ్ అవుతుంది. So when light enters from one medium to another medium, the light is going to change its direction. That is because of the change in the medium. Okay, air, water, glass, water, glass, air. So a medium lo undi a medium loki light ray enter aina kuda, from one medium to another medium, the light ray is going to change its direction. And in any medium it is going to travel in a straight line. ఏ మీడియంలో అయినా స్ట్రైట్ లైన్లోనే ట్రావెల్ చేస్తుంది. బట్ ఎట్ ద ఇంటర్ఫేస్, రెండు మీడియంస్ని సపరేట్ చేసే ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర మాత్రం డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. దీన్ని మనం రిఫ్రాక్షన్ అంటాం, అది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. దిస్ ఇస్ ద రిఫ్రాక్షన్ ఎట్ ప్లేన్ సర్ఫేస్. బట్ అవర్ టాపిక్ ఈజ్ రిఫ్రాక్షన్ ఎట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. ఓకే, రిఫ్రాక్షన్ ఎట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఎట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. సో కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి. Okay, already we know two type of curved surfaces are there: convex curved surface and concave curved surface. Okay, ఈ కాన్వెక్స్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్, కాన్కేవ్ సర్ఫేస్ దేన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్తాము అంటే లైట్ రేస్ ఎలా ఇన్సిడెంట్ అవుతున్నాయి, ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ లైట్ రేస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్సిడెంట్ అనే దాన్ని బట్టి మనం కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్ డిసైడ్ చేస్తాం. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఎ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్, ఒకటే కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. ఇప్పుడు లైట్ రేస్ ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయ్యాయి అనుకోండి, ద లైట్ రేస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ఏ కాన్వెక్స్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. ఈ ఇన్సిడెంట్ అయ్యేది కాన్వెక్స్. ఓకే, మనం ఇక్కడ పెయింట్ వేయలేదు కాబట్టి ఇది మిర్రర్ కాదు, ఇట్స్ ఎ ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్. ఓకే, సో లైట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ది కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్. సో ఇది కాన్వెక్స్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. ఓకే, ఒకవేళ సర్ఫేస్ ఇలా ఉందనుకోండి, if the light rays are going to incident here, the light rays are going to incident on the concave side. They are going to hit the concave side. So this is concave curved surface. This is convex curved surface where the light rays are going to hit the convex surface. This is the concave surface where the light rays are going to incident on the concave surface. Single transparent substance which is curved. Okay, ఒకటే సర్ఫేస్ ఉంది ఇక్కడ, కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్, ఒకటే సర్ఫేస్ ఉంది కాన్కేవ్ సర్ఫేస్. సో దిస్ ఈజ్ కాన్వెక్స్ రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్ అండ్ కాన్కేవ్ రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్. సో కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఆర్ టూ టైప్స్, కాన్వెక్స్ అండ్ కాన్కేవ్. దిస్ ఈజ్ కాన్వెక్స్ రిఫ్రాక్టింగ్, దిస్ ఈజ్ కాన్కేవ్ రిఫ్రాక్టింగ్. రైట్, దెన్ హౌ రిఫ్రాక్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు టేక్స్ ప్లేస్. కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్లో రిఫ్రాక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది చూద్దాం, విల్ సీ. సో దిస్ ఈజ్ కాన్వెక్స్ రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్, దిస్ ఈజ్ ది ఇన్సిడెంట్ లైట్. ఓకే, ఇలా ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇది సెంటర్ కాబట్టి దిస్ లైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఓకే, ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి, ఇది ఆప్టికల్ సెంటర్ అంటాం ఓ, ఇది సెంటర్ ఫర్ దిస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. ఓకే, సో ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, దిస్ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఆల్రెడీ వీ లర్న్ ఇన్ ద మిర్రర్స్. నౌ దిస్ ఇస్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్. ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అవ్వగానే ఏం చేయాలి, మనము లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం కదా, వీ హ్యావ్ టు డ్రా ది నార్మల్. ఇక్కడ నార్మల్ డ్రా చేయాలి, దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్. సో ఇక్కడ నార్మల్ డ్రా చేస్తాం మనం, దిస్ ఈజ్ ది నార్మల్. సో లైట్ ఈ మీడియంలో ఉండి, ఇది మీడియం 1, మీడియం 1లో ఉండి మీడియంలో 2లోకి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ మీడియం 1 టు మీడియం 2. సో ఎటు బెండ్ అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు మనం డిసైడ్ చేయాలి.
So in which direction this light ray is going to bend? This is the incident light ray. Okay. సో ఇప్పుడు మనకి 2 టైప్ ఆఫ్ మీడియమ్స్ ఉంటాయి. ఇది రేరర్ మీడియం అనుకుందాం, ఇది డెన్సర్ మీడియం అనుకుందాం. మీరు ఆల్రెడీ 9th క్లాస్లో నేర్చుకున్నారు. రేరర్ మీడియం అంటే ఏంటి అంటే ఇన్ విచ్ మీడియం ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ మోర్, దట్ ఈజ్ రేరర్ కంపేర్ టు డెన్సర్. రేరర్ డెన్సర్లో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఏ మీడియంలో అయితే ఎక్కువ ఉంటుందో అది రేరర్, ఏదిలో అయితే తక్కువ ఉంటుందో అది డెన్సర్. సో రేరర్కి ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్ అనుకుందాం, డెన్సర్కి ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ అనుకుందాం. సో వాటర్లో కంటే ఎయిర్లో స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది లైట్కి, కాబట్టి రేరర్ మీడియం ఈజ్ ఎయిర్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ as an ఎగ్జాంపుల్. డెన్సర్ మీడియం వాటర్. ఓకే, సో లైట్ ఎయిర్లో నుండి వాటర్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు స్పీడ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, కాబట్టి ఇది నార్మల్. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బెండ్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్ సైడ్ బెండ్ అవ్వాలి. ఓకే, బెండింగ్ షుడ్ బి టువర్డ్ ద నార్మల్. ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కంటే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఇట్ షుడ్ బి లెస్, తక్కువ ఉండాలి. ఇది ఆర్, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రమ్స్. దిస్ ఈజ్ హౌ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ది ప్రొసీజర్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. సో రిఫ్రాక్షన్ ఇలా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, సేమ్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఎ సర్ఫేస్, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, దిస్ ఈజ్ ఆప్టికల్ సెంటర్ and center of curvature, and same I am taking another light ray which is going to incident at this point. Here we have to draw the normal. If this is denser left side and this is rarer, ఇది డెన్సర్ మీడియం, ఇది రేరర్ మీడియం అనుకుందాం. అంటే లైట్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం. డెన్సర్ మీడియంలో నుండి రేరర్ మీడియంలోకి వెళ్ళాలనుకోండి, మీడియం చేంజ్ అయింది కాబట్టి ఇంటర్ఫేస్, కర్వ్డ్ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర ఏమవ్వాలి, డైరెక్షన్ చేంజ్ అవ్వాలి. సో డెన్సర్ మీడియము వాటర్, రేరర్ మీడియం ఎయిర్. సో ఇన్ వాటర్ స్పీడ్ ఈజ్ లెస్, ఇన్ ఎయిర్ స్పీడ్ ఈజ్ మోర్. సో ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. సో నార్మల్కి అవే మూవ్ అవ్వాలి. సో అవే అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. యూ కెన్ సీ దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్, ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్, ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూస్తే ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, ఇన్సిడెంట్ లైట్ నార్మల్. ఓకే, సారీ, దిస్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్, దిస్ ఈజ్ నార్మల్, అండ్ దిస్ ఈజ్ రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్, దిస్ ఈజ్ నార్మల్. సో ఆర్, ఈ కేసులో ఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఐ, ఈ కేసులో ఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఐ. సో కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్లో వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద procedure of the refraction in this way, either concave surface or convex surface. ఏ మీడియంలోకి ఏ మీడియం లైట్ రే ట్రావెల్ చేస్తుంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫ్రమ్ రేరర్ టు డెన్సర్ అయితే ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ టువర్డ్ ద నార్మల్, ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు రేరర్ అయితే ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. దిస్ ఈజ్ ద రిఫ్రాక్షన్ ఎట్ ది సింగిల్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. ఫర్ కాన్వెక్స్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఫర్ కాన్కేవ్ ఆల్సో. సో కాన్కేవ్కి కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. Okay, so let me draw concave. If you take a concave surface, this is a concave refracting surface, and this is the optical center and principal axis. This is the curved surface, so this will be the center, and this is the incident light. Okay, this is rarer medium, this is denser medium. Okay, we have to draw the normal. First step is we have to draw the normal. So draw the normal at this point. Normal అంటే ఏంటి, ఎక్కడైతే లైట్ రే ఇన్సిడెంట్ అవుతుందో ఆ పాయింట్ దగ్గర నార్మల్ డ్రా చేయాలి. ఓకే, నార్మల్ ఈజ్ జాయినింగ్ ది సెంటర్, దిస్ ఈజ్ ది నార్మల్. సో దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ బికాజ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నార్మల్. So the angle made with the incident light, the angle made by the incident light with the normal is known as angle of incidence. Now light has to move from rarer medium to denser medium. So rarer medium నుండి denser medium లోకి మూవ్ అవ్వాలి లైట్. సో మూవ్ అయినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ ఆర్ టువర్డ్ ద నార్మల్ అనేది చూద్దాం. రేరర్ అంటే ఎయిర్, డెన్సర్ అంటే వాటర్. సో ఎయిర్లో స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాటర్లో కంటే. So when light enters from
air to water, it has to move towards the normal. Okay, so towards the normal, ఇది నార్మల్ కాబట్టి it has to move towards the normal. నార్మల్కి క్లోజ్గా మూవ్ అవ్వాలి. ఇలా మూవ్ అయితే ఏమవుతుంది అంటే అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ టేక్ ద లైట్ రేస్ లైక్ దిస్ విల్ బి అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. సో ద లైట్ రే is going to refract toward the normal. Understood? Say same concave surface, this is the principal axis, right? This is center and optical center, this is the incident light, right? Draw the normal again, this is the normal. Okay, and this is denser medium now, this is rarer medium. This is what? It's the normal. So when light ray enters from denser medium to rarer medium, it has to move denser medium to rarer medium. It is away from the normal. Denser medium lo speed of light is less, rarer medium lo speed of light will be more. So the light ray after refraction, it has to move away from the normal. So here the refracted light ray is going to move away from the normal. Okay, so this is how we can draw the diagrams at single curved surfaces. రేరర్ నుండి డెన్సర్కి వెళ్తుందా, అది కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ కాన్కేవా కాన్వెక్సా అనేది డిసైడ్ చేసి డయాగ్రామ్స్ ఇలా డ్రా చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ద డయాగ్రామ్స్ ఎట్ సింగిల్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్. ఓకే, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ టూ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ ఆర్ దేర్? సో కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ టూ ఉన్నాయనుకోండి, ద టూ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ ఎ లెన్స్. లెన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్. అట్లీస్ట్ వన్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఉండాలి. ద అదర్ సర్ఫేస్ మే బీ ఏ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్, బట్ అట్లీస్ట్ వన్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. ఓకే, సో ఇది ఒక కర్వ్డ్ సర్ఫేస్, దిస్ ఈజ్ అ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్, అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. ఇఫ్ దీస్ టూ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ ఆర్ a material, a transparent material is formed with two curved surfaces, then it is said to be a lens. So particularly speaking, it is a double convex lens. So this is the shape of the convex lens. So this is a concave surface, this is a concave surface, and if you join these two, this is the formation of a concave lens. This is convex lens. Okay, this surface, లైట్ రేస్ ఇలా వెళ్తే కాన్కేవ్, లైట్ రేస్ ఇలా వచ్చినా కూడా కాన్కేవ్, లైట్ రేస్ ఇలా వెళ్తే కాన్వెక్స్, లైట్ రేస్ ఇలా వస్తే కాన్వెక్స్. సో ఎట్ సైడ్ నుండి లైట్ రేస్ వచ్చినా దిస్ ఈజ్ కాన్వెక్స్. ఫ్రమ్ విచ్ సైడ్ లైట్ రేస్ ఆర్ కమింగ్ డజంట్ మ్యాటర్, ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్కేవ్ మిర్రర్. సో దిస్ ఇస్ లెన్స్, ఇట్ ఈస్ కాన్కేవ్ లెన్స్, ఇట్ ఈస్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. సో దీన్ని బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటాం, దీన్ని బై కాన్కేవ్ లెన్స్ అంటాం. బై కాన్వెక్స్, ఇది బై కాన్కేవ్. ఓకే, ప్లానో కాన్వెక్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక సైడ్ ప్లేన్ ఉండాలి, వన్ సైడ్ ప్లేన్, ద అదర్ సైడ్ విల్ బి కాన్వెక్స్. ఇది ప్లానో కాన్వెక్స్. సో వన్ సైడ్ ప్లేన్, వన్ సైడ్ కాన్వెక్స్, దట్ ఈస్ ప్లానో కాన్వెక్స్. ప్లానో కాన్వెక్స్ మీన్స్ వన్ సైడ్ ప్లేన్, వన్ సైడ్ కాన్వెక్స్. ప్లానో కాన్కేవ్, ప్లానో కాన్కేవ్ మీన్స్ వన్ సైడ్ ప్లేన్, వన్ సైడ్ concave. Biconvex, biconcave, plano convex and plano concave. ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్వెక్సో కాన్కేవ్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే రెండు సర్ఫేసెస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ ఉండాలి, లైక్ దిస్. ఓకే, ఆర్ లైక్ దిస్. సో లైట్ రేస్ ఫస్ట్ ఇలా అవుతున్నాయి కదా, ఇలా ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు ఏ సర్ఫేస్ని టచ్ అవుతుంది? ఇది లైట్ రేస్ని టచ్ అయ్యేటప్పుడు కాన్వెక్స్. సో ఇది కాన్వెక్సో కాన్కేవ్. ఓకే, సో లైట్ రేస్ ఇలా అలో చేసినప్పుడు ఫస్ట్ కాన్కేవ్ సర్ఫేస్ని టచ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇది కాన్కేవో కాన్వెక్స్. సో దీస్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ ఒక రిఫరెన్స్ తీసుకోండి. లెఫ్ట్ సైడ్ నుండి లైట్ రేస్ వస్తున్నాయి అనుకుందాం. లైట్ రేస్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. ద లైట్ రేస్ ఆర్ గోయింగ్ టు హిట్ ద కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్. Here both sides convex, so no problem, it is a biconvex lens, biconcave lens. Plano convex, plano concave, convexo concave. Light rays are going to hit the convex surface first, so convexo concave. This is concavo convex, right? So this is about the type of the lenses. But convex lens ela form avutundi?
కాన్కేవ్ లెన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేది జామెట్రికల్గా చూద్దాం మనం. సో హౌ జామెట్రికల్లీ ద కాన్కేవ్ లెన్స్ అండ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫామ్ అండ్ ద టర్మినాలజీ. ఓకే, సో geometrically the easiest way to understand the formation of convex lens is take two spheres. This is sphere 1. So take another sphere. This is sphere 2. So we have two spheres. Okay, so this is sphere 1 and this is sphere 2. So two spheres are there. It is going to be manufactured under machinery. సో 3-dimensional spheres ఇవి రెండు. ఈ రెండు స్పియర్స్ని దే ఆర్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఇన్ సచ్ వే దట్ దిస్ పోర్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కట్ ఫ్రమ్ ద కాంబినేషన్. ఈ పోర్షన్ కాంబినేషన్ నుండి కట్ చేసాం అనుకోండి మనం. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ మెటీరియల్ బికాస్ దీస్ టూ ఆర్ ద స్పియర్స్. దిస్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఫ్రమ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది టూ స్పియర్స్. సో ఇది యాక్చువల్ స్పియర్. ఈ స్పియర్ సెంటర్ ఇది. దిస్ ఈజ్ ది సెంటర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ the another sphere. దీని సెంటర్ ఇది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద సెంటర్స్ ఆఫ్ ది యాక్చువల్ స్పియర్స్. సో ఇఫ్ యూ జాయిన్ దీస్ టూ, దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఫర్ దిస్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఓకే, సో నౌ ఐ కెన్ రఫ్ దిస్ వన్. This is how a convex lens is going to form. This is the shape of a convex lens. But thickness ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ థిన్ లెన్సెస్. థిన్ లెన్సెస్ డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి చాలా చాలా థిన్ ఉంటుంది. ఓకే, విడ్త్ ఇంత ఉండదు. సో కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎడ్జెస్ దగ్గర థిన్గా ఉంటుంది, మిడిల్లో థిక్గా ఉంటుంది. ఇదే కాన్వెక్స్ లెన్స్. కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే భూతద్దం, మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్. కొంతమంది పెట్టుకుంటారు కదా, చాలా థిక్గా ఉంటాయి గ్లాసెస్. దట్ ఈస్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం దీని సెంటర్ని ఆప్టికల్ సెంటర్ అంటాం. ఇది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ దిస్ స్పియర్ అండ్ దిస్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ దిస్ స్పియర్. ఓకే, నా ఇప్పుడు టర్మ్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం. ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్స్ ఆఫ్ ది టూ స్పియర్స్ అండ్ ఆప్టికల్ సెంటర్ ఆఫ్ ది లెన్స్. ఓకే, సో దీనికి టూ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్ ఉంటాయి, R1 అండ్ R2. R1 R2 రెండు ఉంటాయి. మిర్రర్కి అయితే ఒకటే ఉంటుంది. ఇక్కడ R1 R2 టూ కర్వ్స్ సార్. R1 R2 అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇది స్పియర్ కదా, దీని సెంటర్ నుండి దీనికి ఉండే డిస్టెన్స్ R1 ఇది. ఓకే, సో దీని సెంటర్ నుండి దీనికి ఉండే డిస్టెన్స్ దిస్ వన్. దిస్ ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ దిస్ స్పియర్ రైట్. దీని రేడియస్ R2. R అంటే రేడియస్. సో ఇది ఫస్ట్ స్పియర్. సో ఫస్ట్ స్పియర్కి ఉండే రేడియస్ R1. సెకండ్ స్పియర్కి ఉండే రేడియస్ R2. సో R1 అండ్ R2 ఆర్ ది రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఓకే, లేకపోతే ఈ డిస్టెన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు మనం, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ రైట్. సో R1 అండ్ R2. అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్కి, ఫర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ దట్ మీన్స్ ఫర్ బైకాన్వెక్స్ లెన్స్, బైకాన్వెక్స్ లెన్స్కి R1 పాజిటివ్. R1 పాజిటివ్ ఎందుకు అంటే ఇది ఫస్ట్ సర్ఫేస్. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, ఇది ఫస్ట్ సర్ఫేస్. ఎందుకంటే మనం లెఫ్ట్ సైడ్ నుండే తీసుకుంటాం ఎప్పుడు. రిఫరెన్స్ ఈజ్ లెఫ్ట్ సైడ్. సో లైట్ రేస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫాల్ ఆన్ దిస్ సర్ఫేస్ ఫస్ట్. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, ఇది ఫస్ట్ సర్ఫేస్. సో దీని సెంటర్ ఎక్కడుంది? దీని సెంటర్ ఇక్కడ ఉంది. సో దీని సెంటర్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి సో అంటే టర్మినాలజీ ప్రకారం ఇఫ్ యూ take this as the center of the first one, you can take this as R1. ఎందుకు అంటే ఇది ఫస్ట్ సర్ఫేస్ కాబట్టి, ఇది ఫస్ట్ సర్ఫేస్ కాబట్టి దీని సెంటర్ ఇది R1. ఇది సెకండ్ సర్ఫేస్ కాబట్టి దీని సెంటర్ R2. సో R1 తీసుకుంటే ఇక్కడ నుండి R1 ఈ సెంటర్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది చూడండి. ఆప్టికల్ సెంటర్ నుండి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి R1 పాజిటివ్, R2 నెగిటివ్ అకార్డింగ్ టు సైన్ కన్వెన్షన్. R2 అంటే దీని సెంటర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్, ఇది రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్. సో డియర్ చిల్డ్రన్, కాన్వెక్స్ లెన్స్ బై కాన్వెక్స్ లెన్స్కి R1 పాజిటివ్, R2 నెగిటివ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ సాల్వింగ్ ది ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, అండ్ కాన్కేవ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే యూ కెన్ సీ దిస్ ఈజ్ a sphere
and this is another sphere. This is a 3-dimensional arrangement of the spheres. ఓకే, సో ఈ పోర్షన్లో మీకు ఫామ్ అవుతుంది కాన్కేవ్ లెన్స్. ఇది కంబైన్డ్ ఎయిర్ రీజన్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వన్, దిస్ ఇస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ కాన్కేవ్ లెన్స్. ఓకే, బై కాన్కేవ్ లెన్స్ అలా ఫామ్ అవుతుంది. ఇది బై కాన్వెక్స్ లెన్స్, రైట్. సో దీనికి కూడా ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, ఇది దీని సెంటర్, ఇది దీని సెంటర్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ సర్ఫేస్, ఇది ఫస్ట్ సర్ఫేస్ కాబట్టి దీని రేడియస్ R1 అవుతుంది. ఇది సెకండ్ సర్ఫేస్ కాబట్టి దీని రేడియస్ R2 అవుతుంది. సో ఆప్టికల్ సెంటర్ నుండి సెంటర్కి ఉండే డిస్టెన్స్ ఫస్ట్ సర్ఫేస్ లెఫ్ట్ సైడ్ కాబట్టి R1 నెగిటివ్, R2 పాజిటివ్. R2 అంటే ఇది దీని సెంటర్. O2 దిస్ సెంటర్ ఈజ్ పాజిటివ్, O2 దిస్ సెంటర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈజ్ నెగిటివ్. సి O2 దిస్ సెంటర్ పాజిటివ్, R1. ఓకే, ఫస్ట్ సర్ఫేస్ దీని సెంటర్, సెకండ్ సర్ఫేస్ దీని సెంటర్ O2C లెఫ్ట్ సైడ్, సో నెగిటివ్. సో R1 పాజిటివ్, R2 నెగిటివ్. సో ఫర్ బై కాన్వెక్స్ R1 నెగిటివ్, R2 పాజిటివ్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు explain what is the sign for R1 and R2. R1 అంటే ఏంటి, radius of curvature of the first surface, R2 అంటే second surface. For convex R1 is positive, R2 is negative. For concave R1 is negative and R2 is positive. Okay, now coming to rules. సేమ్ మిర్రర్స్లో చదువుకున్నట్టే ఇక్కడ కూడా రూల్స్ ఉంటాయి. ఆ రూల్స్ ఏంటి అంటే, టేక్ ఎ లెన్స్, దిస్ ఈజ్ the principal axis. When the light ray is parallel to principal axis, it has to pass through the focus. Focus రెండు ఉంటాయి దీనికి, ఇటు సైడ్ కూడా ఉంటుంది ఫోకస్, బికాస్ బోత్ సైడ్స్ ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్ కాబట్టి లైట్ రేస్ ఇటు నుండి వెళ్తే ఇక్కడ ఫోకస్ అవుతాయి, లైట్ రేస్ ఇటు నుండి వస్తే ఇక్కడ ఫోకస్ అవుతాయి. సో when the light ray is parallel to principal axis, it has to refract. ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్ కాబట్టి లైట్ రే ఇట్లా వెళ్ళిపోవాలి, బ్యాక్ రాదు. బ్యాక్ ఎందుకు రాదు అంటే, దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ మిర్రర్, ఇట్స్ ఎ లెన్స్. Okay, this is rule number 1. When the light ray is parallel to principal axis, it has to pass through the focus. Second rule enti ante, okay, this is principal axis, right? This is F, this is F, and this is C, this is C. And if the light ray is passing through focus, after refraction it has to be parallel to principal axis. ప్యారల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అయితే ఫోకస్ నుండి పాస్ అవుతుంది, ఫోకస్ నుండి పాస్ అవుతే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారల్గా వస్తుంది, రైట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, దిస్ ఈజ్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫోకస్, దిస్ ఈజ్ C 2 times to focal length. Actually, if light ray is passing through center of curvature, okay, so center of curvature నుండి పాస్ అవుతే ఏమవుతుంది, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా ఇట్ బిగ్ బికాస్ ఇట్ నీడ్స్ a big diagram. This is a lens and this is focus and this is center. So if a light ray is going to pass through C, it is not going to, sorry, if the light ray is going to pass through optical center, it is going to move without any deviation. So it is going to move without any deviation. So like we observed in mirrors, if the light ray is going to pass through center of curvature, it is going to retrace its path. As it is గా బ్యాక్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటి అంటే రిఫ్రాక్షన్ జరగదు, స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ డ్రాయింగ్ ద డయాగ్రామ్స్. Okay, so when the light is going to pass through the optical center, there is no deviation or there is no bending in the light ray. It travels in a straight direction. You can take this also a light ray. ఇది కూడా అంతే straight గా వెళ్ళిపోతుంది because it is passing through optical center. Okay, right. Coming to image formation. So image formation కూడా rules ని బేస్ చేసుకొని చేయాలి. Again I will explain 2 diagrams so that remaining you can understand. So if this is a convex lens, this is focus, C center of curvature, and here second focus, second center of curvature. If the object is
beyond C, if the object is beyond C, then how to draw the image? Minimum 2 light rays are required to form the image. That is, one is parallel to principal axis. After refraction, it has to pass through the focus, and take another light ray which is passing through focus. It has to be parallel to principal axis. So they are going to meet at this point. This is the image. You can observe, children. Object is beyond C. 2 light rays are coming from the arrow. So this light ray parallel to principal axis. After refraction, it has to pass through the focus, and this is passing through the focus parallel to principal axis. This is first reflected light, this is second reflected light. These two are going to meet at this point. These light rays are coming from the arrow. So this is the arrow. So inverted image. So again you have to write the properties. What are the properties? Last, location between C and F. Orientation, inverted image. Size, smaller than the object. Type, inverted image kabatti this is real. So all real images are inverted images. So like this you can draw all the diagrams. When the object is at C, image is also going to at C. Again you are going to find a tabular form along with all the diagrams. I think you got the point how to draw the ray diagrams. దీన్ని బట్టి మీరు డిఫరెంట్ కేసెస్ని పొజిషన్స్ టాబ్లెట్ చేసుకొని ఆ tabular form చదువుకోండి. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. Okay, first when the object is at infinity, image will be at the focus. Object is beyond C, image will be between C and F. Object is at C, image will be at C. Same size. ఒక C దగ్గర చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, సేమ్ సైజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, బిట్వీన్ C అండ్ F అయితే ఇమేజ్ విల్ బి బియాండ్ C. ఎట్ F అయితే ఇన్ఫినిటీ. బిట్వీన్ C అండ్ F అయితే దట్ ఈస్ వర్చువల్ ఇమేజ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ ఫర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. సో కాన్కేవ్ లెన్స్కి ఎలా ఫామ్ చేస్తాము మనము? జనరల్గా ఇఫ్ యూ సీ ద టెక్స్ట్ బుక్, దిస్ ఈజ్ ద ఇండికేషన్ ఫర్ కాన్వెక్స్, దిస్ ఈజ్ ద ఇండికేషన్ ఫర్ కాన్కేవ్. మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో డయాగ్రామ్స్లో ఉంటుంది, ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఇది కాన్వెక్స్, ఇది కాన్కేవ్. కాన్వెక్స్ అంటే కన్వర్జెంట్, దగ్గరికి వస్తున్నాయి చూడండి. ఇవి కాన్కేవ్ అంటే డైవర్జెంట్, దే ఆర్ గోయింగ్ అవే. So convex lens is a convergent lens, concave lens is a diverging lens. So now we will draw for concave ray diagrams. Concave ki ela draw chestam chuddam. This is a concave lens. This is optical center, focus, center of curvature, focus, center of curvature. You can take anywhere, object ekkadaina teesukochu, no problem. So if you take the object here, take a light ray, right? Okay, very very important, drawing the ray diagrams for concave. This is concave lens. మనకు తెలుసు concave lens is convergent or divergent. It is divergent. Divergent అంటే ఏంటంటే లెన్స్ని టచ్ అయిన తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ టు డైవర్జ్, నాట్ కన్వర్జ్. కన్వర్జ్ అంటే దగ్గరికి రావడం, డైవర్జ్ అంటే దూరం వెళ్ళిపోవడం. ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూడండి, డైవర్జ్ అంటే దూరంగా వెళ్ళిపోవడం. సో దిస్ లైట్ రే హ్యాస్ టు మూవ్ అవే, డైవర్జ్డ్ కాబట్టి ఇలా బ్యాక్ వెళ్తుంది. సరే, లైట్ రే ఇట్ హ్యాస్ టు డైవర్జ్డ్. ఎలా డైవర్జ్ అవుతుంది మరి? హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డైవర్జ్డ్ అంటే మనం ఫస్ట్ ప్రీవియస్లో ఒక ప్రాపర్టీ చదివాం. ఏంటది? when the light ray is parallel to principal axis, it has to pass through the focus. Ikkada kuda this light ray should appear that it is coming from the focus. It should appear such that it is coming from the focus. Focus నుండి వస్తున్నట్టు అనిపించాలి మనకి. It has to be appear that it is coming from the focus. Then how many light rays are required to form the image? Minimum 2 light rays. So one light ray అయిపోయింది parallel to principal axis. Take another light ray. Okay, so another light ray I am taking through the optical center. Through the optical center there is no bending. Just now we studied the property, right? Rule. When the light ray is going to pass through the optical center, there is no deviation, straight ga vellipotundi. Now
ఇది రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే 1, ఇది రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే 2. సో ఇవి రెండు మీట్ అవ్వట్లేదు చూడండి. దీస్ టూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు మీట్. ఇదేమో ఇటు వెళ్ళిపోతుంది, ఇదేమో ఇటు వెళ్ళిపోతుంది. దే నెవర్ గోయింగ్ టు మీట్. మరి మీట్ అవ్వకపోతే ఇమేజ్ ఫామ్ కాదు. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు మీట్, image is not going to form. So then what we have to do? We have to take this light ray that extend backwards. ఇది కూడా బ్యాక్ ఎక్స్టెండ్ చేయండి. అంటే దీస్ టూ లైట్ రేస్ ఆర్ రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రేస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్. దిస్ ఈజ్ రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రే ఆఫ్ ద ఫస్ట్ లైట్. దిస్ ఈజ్ ద రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రే ఆఫ్ ద సెకండ్ లైట్. దీస్ టూ లైట్ రేస్ ఆర్ appears to be coming from this point. ఈ పాయింట్ నుండి వస్తున్నట్టు అనిపిస్తున్నాయి చూడండి మనకి. దీస్ టూ లైట్ రేస్ ఆర్ appears to be coming from this point. That is image. అది image. So this is image. Very small image. So very small image, and which is small in size than the object. సో ఆబ్జెక్ట్ స్ట్రైట్గా ఉంది, ఇమేజ్ కూడా స్ట్రైట్గానే ఉంది. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రాయాలి ఇప్పుడు. LOST లొకేషన్. లొకేషన్ అంటే సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓరియంటేషన్ స్ట్రైట్. సైజ్ స్మాల్. టైప్ వర్చువల్. బికాజ్ రియల్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్టెడ్. ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అయిందంటే రియల్ ఇమేజ్. ఇది ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ కాదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రియల్ ఇమేజ్, ఇట్స్ ఏ వర్చువల్ ఇమేజ్. సో కాన్కేవ్ లెన్స్లో ఎప్పుడు ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ ఇలానే ఫామ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎనీ లొకేషన్. ఆబ్జెక్ట్ ఏ లొకేషన్లో ఉన్నా కూడా ఇమేజ్ వర్చువలే ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇమేజ్ డ్రాయింగ్ ఫర్ కాన్కేవ్, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఫార్ములే, different formulae and very important formulae in this chapter. So you can write star rating for this, a very important formula. So first formula is the very important formula, curved surface formula. So curved surface formula means this is a curved surface, N1 and N2. N1 is the refractive index of one medium, N2 is the refractive index of the other medium. So then the formula is N2 by V minus N1 by U is equals to N2 minus N1 by R. Straight away they may ask the formula. దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి అడగరు ఎగ్జామినేషన్లో. N2 అంటే సెకండ్ మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, N1 అంటే ఫస్ట్ మీడియం, U అంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, V అంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్, R అంటే దీని కర్వేచర్, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. దిస్ ఈజ్ ది కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఫార్ములా. సో ఆఫ్టర్ దట్ మిర్రర్ ఫార్ములా, సారీ లెన్స్ ఫార్ములా. దిస్ ఈజ్ ఎ లెన్స్, ఇస్ ఇట్ రైట్? సో లెన్స్ ఫార్ములా. Lens formula is very easy. 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. So lens formula is 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. So lens ki minus vastundi, mirror ki plus vastundi. And magnification formula m is equals to v by u minus v by u kaadu. For lenses it is plus v by u. V by u, that is equal to height of the image by height of the object. Okay, so lens formula and magnification and curved surface formula. And another very important formula is, this is very important formula, that is lens maker's formula. Lens maker's formula. లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా అంటే ఏంటి అంటే, లెన్స్ ఫార్ములాలో వీ హ్యావ్ యూ అండ్ వి, వెరాజ్ లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములాలో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఉండవు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద జామెట్రికల్ స్ట్రక్చర్, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా ఏంటంటే 1 by f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n minus 1 ఇంటూ 1 by r1 minus 1 by r2. F అంటే ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ దట్ లెన్స్, N అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద లెన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మీడియం, R1 R2 ఆర్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ది టూ సర్ఫేసెస్.
Okay, so most important formula, lens makers formula. Say for example, if this is the lens అనుకుందాం, దీని సర్ఫేస్ ఎంత R1, దీని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎంత R2, R1 పాజిటివ్ R2 నెగిటివ్ బికాజ్ కాన్వెక్స్. సో R1 R2 వాల్యూస్ ఇచ్చేసి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కూడా ఇచ్చాడు అనుకోండి ప్రాబ్లంలో, వీ కెన్ ఫైండ్ ఫోకల్ లెంత్. సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవడమే, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ -1 ఇంటూ 1/R1 - 1/R2, దట్ ఈస్ ద ఫోకల్ లెంత్. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, కాన్వెక్స్ లెన్స్కి ఫోకల్ లెంత్ పాజిటివ్ ఆల్వేస్, కాన్కేవ్కి ఫోకల్ లెంత్ నెగిటివ్. Focal length is positive for convex and focal length is negative for concave. By convex or plano convex, anything you can take. Convex lens ki focal length positive untundi, concave lens ki focal length negative untundi. Okay, so these formulae are very 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 important, and one of the most important application based on this formula is, beginning of this chapter cheppanu oka point enti, for a mirror the focal length does not depend on the medium. Mirror ki focal length medium may depend kaadu, but for lens, focal length of the lens depends upon the surrounding medium. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా దగ్గర ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉందనుకోండి, గ్లాస్తోని దీన్ని తయారు చేసాం మనం, ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ గ్లాస్. దీని సరౌండింగ్ మీడియం బోత్ సైడ్స్, ఇట్ సైడ్ ఎయిర్ ఇట్ సైడ్ ఎయిర్ ఉందనుకోండి, దీని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ n, ఫోకల్ లెంత్ f అనుకుందాం. సేమ్ లెన్స్ని ఇఫ్ ఐ ప్లేస్డ్ ఇన్ వాటర్, దీన్ని తీసుకెళ్ళి వాటర్లో పెట్టామనుకోండి, యూ హ్యావ్ అన్ యాక్టివిటీ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్. సో ఇఫ్ యూ ప్లేస్ దిస్ గ్లాస్ ఇన్ వాటర్, దెన్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ లెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్. ఫోకల్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, వాటర్లో పెట్టినప్పుడు ఫోకల్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంక్రీజెస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆల్ ద ఫార్ములాe for convex lenses. So this is about refraction at curved surface. And another important thing is locations. ఇందాక చెప్పినట్టుగా లొకేషన్స్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతాయి, వేర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ అండ్ వేర్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఫామ్, లొకేషన్, ఓరియంటేషన్, సైజ్ అండ్ టైప్, అండ్ రే డయాగ్రామ్స్ అండ్ ఫార్ములే. ఆల్ దీస్ ఫార్ములే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ అడగరు. ఓకే, సో బికాస్ జస్ట్ సింప్లీ దే ఆస్క్ ఫార్ములే. ఓకే, నౌ సో విత్ దిస్ వీ కంప్లీటెడ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఎట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ అండ్ రిఫ్రాక్షన్ ఎట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ ఆల్సో. Okay, prism is also there, but prism is not there in the syllabus, it is in reduced syllabus. Now in the coming class I am going to explain briefly what is about the structure of human eye and what is the mechanism of the different parts of human eye and what is the defects of eye: myopia, hypermetropia, presbyopia. Okay children, right, thank you.